So the Ballad of Father Gilligan is a poem written by W.B. Yeats or William Butler Yeats. Okay, William Butler Yeatsന്റെ ഒരു poem. ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു religious poem കൂടിയാണ്. The Ballad of Father Gilligan is a religious poem. Why? Because in this poem we can see the life of a priest, how the life of a priest goes right from starting his career as a priest. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കടന്നു പോകുന്നത്, what are all the duties and responsibilities that he has to do. At the same time, he also faces some challenges, emotional challenges, not any physical challenges. Mentally, he faces a lot of challenges by serving as a priest. Okay, so first we will go through the poem and then we will discuss the summary and appreciation. So, once again, good evening. So, let's start the poem. The Ballad of Father Gilligan, written by William Butler Yeats or W.B. Yeats. The old priest Peter Gilligan was weary night and day, for half his flock were in their beds or under green sods lay. Once, while he nodded in a chair at the mothur of the eve, another poor man sent for him, and he began to grieve. I have no rest, nor joy, nor peace, for people die and die, and after cried he, God forgive, my body spake, not I. He knelt, and leaning on the chair, he prayed and fell asleep. And the mothur went from the fields, and stars began to peep. They slowly into millions grew, and leaves shook in the wind, and God covered the world with shade and whispered to mankind. Upon the time of sparrow chirp, when the moths came once more, the old priest Peter Gilligan stood upright on the floor. Mavron, Mavron, the man has died while I slept in the chair. He roused his horse out of its sleep and rode with little care. He rode now as he never rode, by rocky lane and fen. The sick man's wife opened the door. Father, you come again. And is the poor man dead? He cried. He died an hour ago. The old priest Peter Gilligan in grave swayed to and fro. When you were gone, he turned and died, as merry as a bird. The old priest Peter Gilligan, he knelt him at that word. He who had made the night of stars, for souls who tire and bleed, sent one of these great angels down to help me in my need. He who is wrapped in purple robes, with planets in his care, had pity on the least of things asleep upon a chair. So, this is actually the life of a priest and what are all the incidents that he covers in his life, or what are all the incidents that passes through his life. അതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത്. So the old priest Peter Gilligan. So name of the father is Peter Gilligan. Important ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ Peter Gilligan is the character of this poem. He was weary night and day. Weary means he was very tired or fatigued, okay, because he works day and night continuously. So the old priest Gilligan, Peter Gilligan, was weary day and night or night and day, for half his flock were in their beds or under green sods lay. In the sense, flock എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we can say a group of sheep, a group of goat, ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ flock എന്ന് പറയും. But ഇവിടെ എന്താണ്, for half his flock were in their beds or under green sods lay എന്ന് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്ന, അദ്ദേഹം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറെ പേര് എന്താണ്, they are in their beds, means many of them are bedridden, or under green sods lay, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ്, പ്ലാന്റ്സിന്റെ അടിയിലാണ്. It means they have died and they are under the soil or under green sods lay. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. The old priest Peter Gilligan was weary night and day, for half his flock എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ flock of people എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. For half his flock were in their beds or under green sods lay. Sod in the type, green sod means എന്താണ്, it's a kind of plant. Green sod എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ green sods lay in the sense the people who died out of a specific pandemic. So green sod എന്ന് പറഞ്ഞാൽ basically
it's a part of the land which is covered with grass and small little plants. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടൈം വന്നിട്ട് ഏൻഷ്യൻ ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോയറ്റിന്റെ ടൈമിൽ ഒരു എപ്പിഡമിക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എപ്പിഡമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പാൻഡമിക് ഒക്കെ പോലെ, ഓക്കെ, ഈ COVID-19 ഒക്കെ പോലത്തെ ഒരു എപ്പിഡമിക് വന്നു. ആ സമയത്ത് അത് കാരണം കുറെ പേർ ബെഡ് റിഡൻ ആയി. ഹാഫ് ഓഫ് ഹിസ് ഫ്ലോക്ക് were in their beds or under green swords lay. കുറെ പേർ മരിച്ചും പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അണ്ടർ ഗ്രീൻ സോർട്സ് ലേ എന്ന് പറയുന്നത്. Now, once while he nodded in a chair, nodding in a chair means sitting on a chair and just going to and fro like this, nodding, okay? Once while he nodded in a chair at the moth hour of the eve, moth hour എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി ഈവനിങ് ഒരു 6 o'clock അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈമിനാണ് മോത്ത് ഹവർ എന്ന് പറയുന്നത്. another poor man sent for him, ഒരു poor ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരാൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. and he began to grieve. grieve means he started crying, ദുഃഖം പറഞ്ഞ് കരയാൻ തുടങ്ങി. അതായത് ഈ ഫാദേഴ്സിന് ബേസിക്കലി എന്താണ്, ഈ പ്രീസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു ജോബ് ഉണ്ടാവും. അതായത് അവർക്ക് പള്ളിയിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, they will also visit people's house where if there is any person who is bedridden or if there is any sick person or someone who is about to die, ഇനി അധിക ദിവസം ജീവിച്ചിരിക്കില്ല, അധിക കാലം ലൈഫ് ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രീച്ച് ചെയ്യും. they will preach more things about the Lord. ദൈവത്തിനെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവരെ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അവർക്കൊരു പാലിയേഷൻ കൊടുക്കും. അവർ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു ആശ്വാസം കൊടുക്കുക, ഒരു സുഖം കൊടുക്കുക. ലൈഫ് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, ഒരു ബർത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡെത്ത് ഉണ്ടാവും, ജനനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മരണം ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രീച്ച് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പ്രീച്ചിങ്. അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് പ്രീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വൺസ് വൈൽ ഹി നോഡഡ് ഇൻ എ ചെയർ അറ്റ് ദ മോത്ത് ഹവർ ഓഫ് ദ ഈവ് അനദർ പുവർ മാൻ സെന്റ് ഫോർ ഹിം. ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരാള് ഈ അച്ഛന് വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ അയച്ചിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഹി ബിഗാൻ ടു ഗ്രീവ്. ആ വന്ന ആള് കരയാൻ തുടങ്ങി. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? ബിക്കോസ് ഒരു പുവർ മാൻ ആണ് ഇയാളെ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നത്, ഫാദറിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് പുവർ മാൻ ഇസ് സിക്ക് ആൻഡ് ഹി ഈസ് ലൈയിങ് ഓൺ ഹിസ് ബെഡ്. ഹി വിൽ നോട്ട് ലിവ് ഫോർ മോർ ഹവേഴ്സ്. കുറച്ച് സമയം കൂടെ അയാൾ ജീവിച്ചിരിക്കും. സോ ദ ഫാദർ ഇസ് ടെല്ലിങ്, ഐ ഹാവ് നോ റെസ്റ്റ് നോർ ജോയ് നോർ പീസ്. എനിക്ക് റെസ്റ്റ് ഇല്ല, ജോയ് ഇല്ല, പീസ് ഇല്ല. ഫോർ പീപ്പിൾ ഡൈ ആൻഡ് ഡൈ. മനുഷ്യന്മാരിങ്ങനെ മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊന്ന്. വൺ ആഫ്റ്റർ ദ അതർ പീപ്പിൾ ആർ ഡൈയിങ് ആൻഡ് ഡൈയിങ് ആൻഡ് ഡൈയിങ് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് നോ റെസ്റ്റ്. ഇനിയിപ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവരണം. പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ അവിടെ കുറേ സെറിമണീസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ആ കുരിശൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അത് ബറിയൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ പ്രീസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല. സോ ഹി സേസ് ഐ ഹാവ് നോ റെസ്റ്റ് നോർ ജോയ് നോർ പീസ് ഫോർ പീപ്പിൾ ഡൈ ആൻഡ് ഡൈ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഹി ക്രൈഡ്. പക്ഷെ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം കരഞ്ഞു. ഗോഡ് ഫോർഗീവ്. അയ്യോ ദൈവമേ, കർത്താവേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ. മൈ ബോഡി സ്പേക്ക് നോട്ട് ഐ. എന്റെ ബോഡിയാണ് ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചത്, ഞാനല്ല സംസാരിച്ചത്. മീൻസ് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഇമോഷൻ കാരണം അത് പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞതാണ്. ഐ ഹാവ് നോ റെസ്റ്റ് നോർ ജോയ് നോർ പീസ് ഫോർ പീപ്പിൾ ഡൈ ആൻഡ് ഡൈ. പക്ഷെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പേടിയോ, നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല, നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹി സേസ് ഗോഡ് ഫോർഗീവ് മൈ ബോഡി സ്പേക്ക് നോട്ട് ഐ. സ്പേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു. സ്പോക്ക് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ ഈ സ്പേക്ക് എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ മീനിങ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് 3 സ്റ്റാൻസാസ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ, ഹി നെൽഡ് ആൻഡ് ലീനിങ് ഓൺ ദ ചെയർ. നെൽട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നീലിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. KNEEL, നീലിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് നെൽട്ട്. അപ്പോ മുട്ടുകുത്തിയിരിക്കുക. നെൽട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ടുകുത്തിയിരിക്കുക. ഈ പള്ളിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ മുട്ടുകുത്തിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കില്ലേ? വീടുകളിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഹി നെൽഡ് ആൻഡ് ലീനിങ് ഓൺ ദ ചെയർ ഹി പ്രേഡ് ആൻഡ് ഫെൽ അസ്ലീപ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ച് ചെയറിൽ ഇങ്ങനെ ലീൻ ചെയ്ത് അറിയാണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഹി പ്രേഡ് ആൻഡ് ഫെൽ അസ്ലീപ്. അപ്പൊ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും, അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാണ്ട് അവരുടെ മരണം വേദനയില്ലാത്ത മരണമാവണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. സോ അങ്ങനെ ഹി നെൽഡ് ആൻഡ് ലീനിങ് ഓൺ ദ ചെയർ ഹി പ്രേഡ് ആൻഡ് ഫെൽ അസ്ലീപ് ആൻഡ് ദ മോത്ത് ഹവർ വെന്റ് ഫ്രം ദ ഫീൽഡ്സ്. മോത്ത് അവർ കഴിഞ്ഞു. അതായത് ആ സന്ധ്യ സമയം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, നമ്മള് വീടുകളിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന സമയം. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, വീട്ടിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് ഇപ്പോ 6 മണി ആ സമയത്ത്. അതേസമയം ഇപ്പോൾ ഈ പള്ളിയിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് 7 o'clock. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ക്രിസ്ത്യൻസിനാണെങ്കിലും 7 o'clock ആണ് അവർ ഈ ക്യാൻഡിൽ ഇതൊക്കെ ലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട്
പ്രാർത്ഥനാ സമയം. ഓക്കെ, അപ്പൊ 6 to 7, 7:30 വരെയുള്ള ടൈം ഒരു പ്രെയർ ടൈം ആണ്. എല്ലാ റിലീജിയൻസിലും അതൊരു പ്രെയർ ടൈം ആണ്. സോ ഹി നെൽറ്റ് ആൻഡ് ലീനിങ് ഓൺ ദ ചെയർ ഹി പ്രേഡ് ആൻഡ് ഫെൽ അസ്ലീപ് ആൻഡ് ദ മോത്ത് അവർ വെന്റ് ഫ്രം ദ ഫീൽഡ്സ്. ആൻഡ് ദ മോത്ത് അവർ വെന്റ് ഫ്രം ദ ഫീൽഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ ഒരു പ്ലേസിൽ മോത്ത് അവർ കഴിഞ്ഞു. അതെവിടെയാണോ ആ പ്ലേസ് അവരുള്ളത് അവിടെ ആ സമയം കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് സ്റ്റാർസ് ബിഗാൻ ടു പീപ്പ്. സോ സ്റ്റാർസ് എപ്പോഴാ വരിക? അറ്റ് നൈറ്റ്. അപ്പോൾ രാത്രിയായി, സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രാത്രിയായി. ദേ സ്ലോലി ഇൻ ടു മില്യൻസ് ഗ്രൂ. അപ്പോൾ സ്റ്റാർ, ഒരു സ്റ്റാർ, രണ്ട് സ്റ്റാർ, മൂന്ന് സ്റ്റാർസ്, 1 2 3 4, then it became hundreds and hundreds and thousands and millions. So they slowly grew into millions. And leaves shook in the wind. Shake in the past tense ആണ് shook. And God covered the world with shade. ദൈവം ലോകത്തിനെ തണൽ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തു. ആൻഡ് വിസ്പേർഡ് ടു മാൻകൈൻഡ്. എന്നിട്ട് മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു? മാൻകൈൻഡിനോട് വിസ്പർ ചെയ്തു. അതായത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ സംസാരിക്കല്ലേ ചെവിയിൽ പോയിട്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് വിസ്പറിങ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് വിസ്പർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദ ഗോഡ് വിസ്പേർഡ് ടു മാൻകൈൻഡ് മീൻസ് രാത്രിയായി. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഓരോ വിസ്പറിങ് സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ കേൾക്കാം രാത്രിയിൽ, അല്ലെ? ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് വിസ്പറിങ്. ഓക്കെ, രാത്രിയായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Now, upon the time of sparrow chirp. ഇനി സ്പാരോ ചിർപ്പിംഗ് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക? early in the morning. So upon the time of sparrow chirp, അപ്പൊ മോർണിംഗ് ആയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. When the moths came once more. രാവിലെ വീണ്ടും മോത്ത്സ് വന്നു. മോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരം ഇൻസെക്ട് ആണ് കേട്ടോ. ഈ എന്താ പറയാ, ഈ മഴക്കാലത്തൊക്കെ ചില ഇൻസെക്ട്സിനെ മോത്ത് എന്ന് പറയും നമ്മൾ വരുന്നതിന്. When the moths came once more, the old priest Peter Gilligan stood upright on the floor. ഇപ്പൊ രാവിലെ ആയപ്പോ സമയം, നേരം വെളുത്തു, സമയം പുലർന്നു. പ്രീസ്റ്റ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. അപ്രൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് നിന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി നിന്നു. മാവ്രോൺ 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 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഈ എന്താ പറയാ, നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ കോർട്ടിലൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ, ജഡ്ജിനോട് ജഡ്ജ് എന്നാണോ വിളിക്കുക? നമ്മൾ സാർ എന്നൊന്നും അല്ലല്ലോ വിളിക്കാം. കോർട്ടിൽ നമ്മൾ ജഡ്ജിനെ എങ്ങനെയാ അഡ്രസ് ചെയ്യാ? ഈ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഒക്കെ ജഡ്ജിനെ എങ്ങനെയാ അഡ്രസ് ചെയ്യാ? സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അറിയോ? ജഡ്ജിന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ വക്കീൽ എങ്ങനെയാണ് പറയാ? ഒരു 2 വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യില്ലേ അവര്? യുവർ ഓണർ. യുവർ ഓണർ, വെരി ഗുഡ്. യുവർ ഓണർ എന്നല്ലേ പറയാ. അപ്പൊ യുവർ ഓണർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മാവ്രോൺ മാവ്രോൺ എന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫാദറിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേം ആണ്. മാവ്രോൺ മാവ്രോൺ, ദ മാൻ ഹാസ് ഡൈഡ് വൈൽ ഐ സ്ലെപ്റ്റ് ഇൻ ദ ചെയർ. അപ്പൊ ഇത് ആരോ പറയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാള് പറയാണ്, ഒരു സുഖമില്ലാത്ത ഒരാളെ കാണാനാണല്ലോ ഫാദർ വന്നിരിക്കുന്നത്, അയാള് മരിച്ചു. ദ മാൻ ഹാസ് ഡൈഡ് വൈൽ ഐ സ്ലെപ്റ്റ് ഇൻ ദ ചെയർ. ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ആള് ചെയറിൽ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയമായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ആ മാൻ മരിച്ചുപോയി. ഹി റൗസ്ഡ് ഹിസ് ഹോഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് റോഡ് വിത്ത് ലിറ്റിൽ കെയർ. അപ്പോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുതിരേനെ എണീപ്പിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റൈഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതായത് ഇത് എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്? രാത്രി വന്ന് ഇയാള് കണ്ടു, ആ സുഖമില്ലാത്ത ആളെ വന്നിട്ട് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഫാദർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടാണ് he knelt and leaning on the chair he prayed and fell asleep and the moth went from the fields and stars began to peep. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് upon the time of sparrow chirp when the moths came once more the old priest Peter Gilligan stood upright on the floor. അപ്പൊ പള്ളിയിൽ രാവിലെ അദ്ദേഹം പള്ളിക്ക് തിരിച്ചു വന്നു രാത്രി. പിന്നെ മോർണിംഗ് എഴുന്നേറ്റ് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്, മാവ്രോൺ മാവ്രോൺ, ദ മാൻ ഹാസ് ഡൈഡ് വൈൽ ഐ സ്ലെപ്റ്റ് ഇൻ ദ ചെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, ഹി റൗസ്ഡ് ഹിസ് സ്ലീപ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സ്ലീപ്പ്. ഹി റൗസ്ഡ് ഹിസ് ഹോഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സ്ലീപ്പ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പോഴും അച്ഛൻ തന്നെ പിന്നെയും പോണം, പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ പിന്നെയും അവിടേക്ക് പോകണം. മരിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മറ്റേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുമല്ലോ, കുറെ ബുക്സ് ബൈബിളൊക്കെ വായിക്കും ഇരുന്നിട്ട്. സോ ഹി റൗസ്ഡ് ഹിസ് ഹോഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് റോഡ് വിത്ത് ലിറ്റിൽ കെയർ. അപ്പോ കുറച്ച് ഹാർഷായിട്ട് ഓടിച്ചു ഹോഴ്സ്, വേഗം അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ വീട്ടിലെത്താൻ വേണ്ടി. ഹി റോഡ് നൗ ആസ് ഹി നെവർ റോഡ്. ഇതിനു മുമ്പ് ഓടിക്കാത്ത പോലെയാണ് ഓടിച്ചത്. ബൈ റോക്കി ലെയിൻ ആൻഡ് ഫെൻ. റോക്കി ലെയിൻ ഭയങ്കര കല്ലും മുള്ളും ഒക്കെയുള്ള ഇങ്ങനെ പാറ പോലെയുള്ള റോഡ് വഴി അദ്ദേഹം ഓടിച്ചു പോയി. ദ സിക്ക് മാൻസ് വൈഫ് ഓപ്പൺഡ് ദ ഡോർ. അപ്പൊ ആ മരിച്ച ആളെയാണ് സിക്ക് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സിക്ക് മാൻസ് വൈഫ് ഓപ്പൺഡ് ദ ഡോർ. ഫാദർ യു കം അഗെയിൻ. ഫാദർ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വന്നു. അപ്പൊ ഫാദർ ചോദിക്കാണ്, ആൻഡ് ഇസ് ദ പുവർ മാൻ ഡെഡ്? ഹി ക്രൈഡ്. ആര്? ഫാദർ. ഹി ഡൈഡ് ആൻ അവർ അഗോ. അപ്പൊ വൈഫ് പറയാണ്, 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് മരിച്ചു. ദ ഓൾഡ് പ്രീസ്റ്റ് പീറ്റർ ഗില്ലിഗൻ ഇൻ ഗ്രീഫ് swayed to and fro. അപ്പോ
സ്വേയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെ ആവുന്നതിനെയാണ് സ്വേയിങ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമോഷൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇമോഷൻസ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മരിച്ച വിവരം കേട്ടപ്പോൾ വിഷമം കാരണം ദ ഇമോഷൻസ് സ്വേഡ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടു ആൻഡ് ഫ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മുന്നോട്ട് പോവാ പിന്നോട്ട് വരിക, മുന്നോട്ട് പോവാ പിന്നോട്ട് വരിക. ഓസിലേഷൻ അല്ലേ, ഫിസിക്സിൽ ഓസിലേഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, അതുപോലെ. ഓക്കെ, ഇനിയാണ് ആ വൈഫിന്റെ ഡയലോഗാണ് അടുത്ത സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത്. When you were gone, he turned and died, as merry as a bird. നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അയാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് വൈഫ് പറയുന്നത്. വൈഫ് 1 മണിക്കൂർ മുമ്പ് മരിച്ചു എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. ഹസ്ബൻഡ് 1 അവർ മുമ്പ് മരിച്ചു. പക്ഷെ ദ വൈഫ് ഇസ് ടെല്ലിങ് വെൻ യു വർ ഗോൺ ഹി ടേൺഡ് ആൻഡ് ഡൈഡ്. നിങ്ങൾ പോയതോടെ അയാൾ തിരിഞ്ഞു കടന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞ് മരിച്ചു. ആസ് മെറി ആസ് എ ബേർഡ്. അപ്പൊ എന്താണ് ആസ് മെറി ആസ് എ ബേർഡ്? ഇസ് എ സിമിലി. ഓക്കെ, പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണത്. ആസ് മെറി ആസ് എ ബേർഡ് സിമിലി ആണ്. ഒരു പക്ഷിയുടെ സന്തോഷം പോലെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൈൻഡ്. അത്രയും ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത്. ദ ഓൾഡ് പ്രീസ്റ്റ് പീറ്റർ ഗില്ലിഗൻ ഹി നെൽറ്റ് ഹിം അറ്റ് ദാറ്റ് വേർഡ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്താണ്, പീറ്റർ ഗില്ലിഗൻ അത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും മുട്ടുകുത്തി. ദ ഓൾഡ് പ്രീസ്റ്റ് പീറ്റർ ഗില്ലിഗൻ ഹി നെൽറ്റ് ഹിം അറ്റ് ദാറ്റ് വേർഡ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ ഒരു വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ പീറ്റർ ഗില്ലിഗന് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്താണ്, വിഷമവും തോന്നി. കാരണം മരിച്ചു പോയല്ലോ, അതുകൊണ്ട്. ഹി ഹൂ ഹാഡ് മെയ്ഡ് ദ നൈറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ്. ഹാത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിനെ നിങ്ങൾ ഹാഡ് എന്നാണ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഇത് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. ഹാത്ത് എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയില്ല, ഹാഡ് എന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഹി ഹൂ ഹാഡ് മെയ്ഡ് ദ നൈറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ഫോർ സോൾസ് ഹൂ ടയർ ആൻഡ് ബ്ലീഡ് സെൻറ്റ് വൺ ഓഫ് ദിസ് ഗ്രേറ്റ് ഏഞ്ചൽസ് ഡൗൺ ടു ഹെൽപ്പ് മീ ഇൻ മൈ നീഡ്. ഇത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് പോയ വേർഡ്സ് ആണ്. ആ സിക്ക് മാൻ ഉണ്ടല്ലോ, മരിച്ചുപോയ അദ്ദേഹം. ഹി ഹൂ ഹാഡ് മെയ്ഡ് ദ നൈറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ്. രാത്രിയിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണോ? ഫോർ സോൾസ് ഹൂ ടയർ ആൻഡ് ബ്ലീഡ്. കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സോൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം ഒരു ഏഞ്ചലിനെ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. സെൻറ്റ് വൺ ഓഫ് ദിസ് ഗ്രേറ്റ് ഏഞ്ചൽസ് ഡൗൺ ടു ഹെൽപ്പ് മീ ഇൻ മൈ നീഡ്. അപ്പൊ ഈ പ്രീസ്റ്റിനെ അദ്ദേഹം എന്തായിട്ട് കാണുകയാണ്? ഒരു ഏഞ്ചൽ ആയിട്ട് കാണുകയാണ്. ആ sick man, he is comparing the priest to an angel. He who is wrapped in purple robes with planets in his care had pity on the least of things asleep upon a chair. അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും അദ്ദേഹം അതും കൂടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹി ഹു ഈസ് റാപ്ഡ് ഇൻ പേർപ്പിൾ റോബ്. അതാരാണ് ഹീ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ആരെയാണ്? ഈ ഹീ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ? ഹെച്ച്, ക്യാപിറ്റലിൽ ഹെച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹീ ഇവിടെ ആദ്യം ഹി ഹു ഹാഡ് മെയ്ഡ് ദ നൈറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ്. നക്ഷത്രങ്ങളും രാത്രിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ്? ദ ഗോഡ് ഓർ ദ ഓൾമൈറ്റി. അതേ തന്നെയാണ് ഇവിടെ. ഹി ഹു ഈസ് റാപ്ഡ് ഇൻ പർപ്പിൾ റോബ്സ്. ജീസസിന്റെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം, അവിടെ ഈ റോബ്, അവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ ബിലീഫ്സ് ഉണ്ട്. പർപ്പിൾ റോബ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഓവർ കോട്ടൊക്കെ പോലെ ഇട്ടിട്ട് ഷോള് പോലെയും തോന്നും, പക്ഷെ അതൊരു റോബാണ് ആക്ച്വലി. അപ്പൊ അവരതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് പേർപ്പിൾ കളർ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. സോ ഹി ഹു ഈസ് റാപ്ഡ് ഇൻ പേർപ്പിൾ റോബ്സ് വിത്ത് പ്ലാനറ്റ്സ് ഇൻ ഹിസ് കെയർ. പ്ലാനറ്റ്സ് എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺട്രോളിലാണ്. ഹാഡ് പിറ്റി ഓൺ ദ ലീസ്റ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്. ചെറിയ വസ്തുക്കളോട് പോലും, ചെറിയ ക്രിയേച്ചേഴ്സിനോട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് കരുണയുണ്ട്. പിറ്റി മീൻസ് സിംപത്തി, കരുണ. അസ്ലീപ് അപ്പോൺ എ ചെയർ. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കണ്ട് അവിടെ സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അസ്ലീപ്പ്, ഉറങ്ങുകയാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗില്ലിഗനിൽ നമ്മൾ വെറും ഒരു പ്രീസ്റ്റിന്റെ ലൈഫ് മാത്രമല്ല കാണുന്നത്. ഒരു പ്രീസ്റ്റിന്റെ ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻസിഡൻസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫിലൂടെ പോകുന്നു, ആൻഡ് ഓൾസോ വാട്ട് ആർ ഓൾ ദ ചാലഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ഫേസിങ്, ഹൗ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ദ പ്രീസ്റ്റ് ഫാദർ ഗില്ലിഗൻ is, Peter Gilligan, and about his character. We also study about his character because the sick man is appreciating the father a lot. He considers him to be an angel sent by the Almighty from the heaven. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അയച്ചിരിക്കുന്ന, ദൈവം അയച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഏഞ്ചൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫാദർ പീറ്റർ ഗില്ലിഗനെ ആ സിക്ക് മാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊരു റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ, ചിലവർക്ക് ഇതൊരു എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ടൈം എടുക്കും. പക്ഷെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഈസി പോയം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. റൈം സ്കീം ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗില്ലിഗൻ, ഡേ, ബെറ്റ്സ്, ലേ. അപ്പോൾ എ ബി സി ബി. അതേപോലെ ചെയർ, ഈവ്, ഹിം, ഗ്രീവ്. എ ബി സി ബി, എ ബി സി ബി, എ ബി സി ബി. ഒരു സ്റ്റാൻസയിലും കൂടെ നോക്കൂ. പീസ്, ഡൈ, forgive, I.
അപ്പൊ എ ബി സി ബി, എ ബി അല്ല, എ ബി സി ബി ആണ്, എ ബി സി ബി ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 1 or 2 സ്റ്റാൻസേഴ്സിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ദെൻ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാൻസേഴ്സിലും വി വിൽ ഹാവ് ദ സെയിം റൈം സ്കീം ഓൺലി. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗില്ലിഗൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ബാലഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ബാലഡ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പോയം. ബാലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സോണറ്റ്, ബാലഡ്, അതേപോലെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഇത് പറയാം. ഓക്കെ, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോംസ് ഉണ്ട്. സോ ബാലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഒരു സോങ് എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ബാലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോങ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ലോങ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ വായിക്കാൻ നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ റൈമിങ് വേർഡ്സും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. സോ വി കോൾ ഇറ്റ് ബാലഡ്. ഓക്കെ, ഒരു ബാലഡ് ബേസിക്കലി ഇത്ര ലൈൻസ് ഉണ്ടാവണം, 4 ലൈൻസ് ആണ് നോർമലി ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ ഒരു ബാലഡിന് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹൗ മെനി പാരഗ്രാഫ്സ് ഡു വി ഹാവ്? എത്ര സ്റ്റാൻസാസ് ഉണ്ട്? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 സ്റ്റാൻസാസ് ഉണ്ട് ഈ ബാലഡിന്. അപ്പൊ ഇതൊരു ലോങ് പോയമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു അനാലിസിസ് ഒന്ന് നോക്കാം. യെസ്, ഷാനി, can you read the first paragraph? Yes, ma'am. Yeah. William Butler Yeats, The Ballad of Father Gilligan, is a somber yet moving tribute to the life and devotion of a weary priest. The poem effectively captures the emotional and spiritual journey of Father Gilligan as he grapples with the relentless, relentless suffering and mortality that what now surrounds him. Okay, surrounds him. Okay, thank you. So William Butler Yeatsന്റെ The Ballad of Father Gilligan is a somber എന്ന് പറഞ്ഞാൽ basically something which is which evokes grief or sadness in someone. Okay, basically സങ്കടം ഉണർത്തുന്ന കവിതകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കഥകളെയാണ് നമ്മൾ സോംബർ എന്ന് പറയാം. ഇറ്റ്സ് എ സോംബർ യെറ്റ് എ മൂവിംഗ് ട്രിബ്യൂട്ട് ആണ്, ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു സമർപ്പണമാണ് ടു ദ ലൈഫ് ആൻഡ് ഡിവോഷൻ ഓഫ് എ വിയറി പ്രീസ്റ്റ്. വിയറി പ്രീസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഹി ഈസ് വെരി ടയർഡ്, ഹി കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഹി വർക്ക്സ് from the day and night. That's why we call him a weary priest. And the poem effectively captures the emotional and spiritual journey of Father Peter Gilligan as he grapples with the relentless suffering and mortality that surrounds him. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് റിലൻറ്റ്ലെസ് സഫറിങ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ, ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളുടെ സഫറിങ്സ് കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് he has started feeling bored towards everything. And also mortality എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മരണം. ഓക്കെ, വി ആർ ഓൾ മോർട്ടൽസ്, ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എല്ലാം മോർട്ടൽസ് ആണ്. എല്ലാ ലിവിങ് ക്രിയേച്ചേഴ്സും മോർട്ടൽസ് അല്ലേ? വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മോർട്ടാലിറ്റി ആൻഡ് ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി? മോർട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മരണമുള്ളത്. സോ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ മോർട്ടൽസ്, അനിമൽസ് ആർ മോർട്ടൽസ്, ബേർഡ്സ് ആർ മോർട്ടൽസ്, എല്ലാവർക്കും മരണമുണ്ട്. ഇമ്മോർട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമരത്വം, മരണമില്ലാത്തവർ. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ the god has no death, right? So the spiritual, emotional and spiritual journey of Father Gilligan is effectively shown here as he grapples with the relentless suffering. Relentless എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻഡ് ഇല്ലാത്ത, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് relentless suffering and mortality that surrounds him. അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വയ്യാണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടമായി. The opening stanza introduces the titular character, an aging priest named Father Gilligan. First paragraphil opening stanza il thanne ningalku parayunnundu priestinte name Father Peter Gilligan, who is depicted as being weary night and day by the constant presence of death and sorrow within his flock. Flock means group of people. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ? ടെക്സ്റ്റിൽ ഫ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് എഴുതി വെക്കാം. എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ പേജിന്റെ അവിടെ ഫ്ലോക്ക് എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ അവിടെ മീനിങ് എഴുതി വെക്കുക, ഗ്രൂപ്പ് ഓർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, ബൈ ദ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ആൻഡ് സോറോ വിത്തിൻ ഹിസ് ഫ്ലോക്ക്. The imagery of half his flock under greensward lay establishes the pervasive nature of death and the toll it takes on the priest's spirit. അതായത് half his flock, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിലും സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിലും, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ half his flock lay in beds or under green sods lay. അതെന്താണ്? നേച്ചറും
അതേപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും തമ്മിലുള്ള ഡെത്തും നേച്ചറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കാണിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് ദ പെർവേസീവ് നേച്ചർ ഓഫ് ഡെത്ത് ആൻഡ് ദ ടോൾ ഇറ്റ് ടേക്സ് ഓൺ ദ പ്രീസ്റ്റ് സ്പിരിറ്റ്. അപ്പൊ പ്രീസ്റ്റിന്റെ ലൈഫിൽ അത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫിൽ ഇത് എത്രത്തോളം അദ്ദേഹത്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് കണ്ട് 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 ചടപ്പായി കഴിഞ്ഞു. ഈ ഡോക്ടേഴ്സിന് എങ്ങനെയാ സർജറി ഒക്കെ ചെയ്ത് 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 അവർക്ക് മടുത്ത് കാണും അല്ലെ. അവർക്ക് ഈ കത്തി വെക്കാനും കട്ട് ചെയ്യാനും കീറാനും ഒന്നും അവർക്ക് ഒരു മടിയുണ്ടാവില്ല. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളുടെ അടുത്തൊരു കത്തി എന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കീറി നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? പേടിയാവും അല്ലെ. അത് ഡോക്ടേഴ്സിന് അത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് സർജൻസിന് അത് പ്രാക്ടീസ്, ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഇറ്റ്. ബട്ട് കോമൺ മാൻ ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദറ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ ഫാദർ ഗില്ലിഗൻ ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത്. ബർത്ത് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? പേരിടൽ, ബാപ്റ്റിസം, അങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ചെയ്യും. ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് റെസ്റ്റേ ഇല്ല ലൈഫിൽ. ഓക്കെ. ആസ് ദ പോയം പ്രോഗ്രസസ്, ഫാദർ ഗില്ലിഗൻസ് fatigue intensifies to the point where he briefly succumbs to slumber in a chair. അപ്പോൾ കുറെ പോയം പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് തേർഡ് സ്റ്റാൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഗില്ലിഗൻ ഇസ് ടോട്ടലി ടയേർഡ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ടയേർഡ്, ആൻഡ് ഹി ബ്രീഫ്ലി സക്കംസ് ടു സ്ലംബർ. മെല്ലെ ഉറക്കത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോകുന്നുണ്ട്, ഉറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്. ഇൻ എ ചെയർ അറ്റ് ദ മോത്ത് അവർ ഓഫ് ദി ഈവ്. വൈകുന്നേരം സന്ധ്യ സമയത്ത് അദ്ദേഹം അറിയാണ്ട് ഉറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്. ദിസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് റെസ്പൈറ്റ് ഇസ് അബ്രപ്റ്റ്ലി ഇന്ററപ്റ്റഡ് ബൈ അനദർ കോൾ ഫോർ ഹിസ് സർവീസ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഉറങ്ങാനും സ്വസ്ഥതയില്ല. അപ്പോഴേക്ക് ഒരാൾ വന്ന് someone is coming and calling the priest, highlighting the relentless nature of his pastoral duties. അപ്പോൾ എന്താണ്? പ്രീസ്റ്റിന്റെ മറ്റൊരു വാക്കാണ് പാസ്റ്റർ. പാസ്റ്റർ എന്നും പറയും. അപ്പൊ പ്രീസ്റ്റിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പാസ്റ്ററൽ ഡ്യൂട്ടീസ്. ഒരു പാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടീസിനെ പാസ്റ്ററൽ ഡ്യൂട്ടീസ്. ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മെഡിക്കൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അതേപോലെ പാസ്റ്ററൽ ഡ്യൂട്ടീസ്. ഓവർവെൽംഡ് ബൈ ഗ്രീഫ് ആൻഡ് ഡെസ്പയർ, സങ്കടവും നിരാശയും ഒക്കെ സഹിക്കാൻ കഴിയാണ്ട് ഫാദർ ഗില്ലിഗൻ ക്രൈസ് ഔട്ട് ടു ഗോഡ് ഫോർ ഫോർഗീവ്നെസ്, എക്സ്പ്രസിംഗ് ഹിസ് ഇൻഅഡിക്വസി ഇൻ ദ ഫേസ് ഓഫ് സച്ച് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് സഫറിംഗ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ്? കരഞ്ഞു അറിയാണ്ട് പറഞ്ഞു പോവാണ്, ഓ എനിക്ക് വയ്യ, മടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ്. നോ റെസ്റ്റ്, നോ ജോയ്, നോ പീസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോ അറിയാണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഗോഡിന്റെ അടുത്ത് ക്ഷമയും ചോദിക്കുകയാണ്. ഹിസ് വേർഡ്സ്, മൈ ബോഡി ബട്ട് നോട്ട് ഐ, കൺവേ ഹിസ് സെൻസ് ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ എക്സോഷൻ ആൻഡ് ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ഹ്യൂമൻ കപ്പാസിറ്റി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൈൻഡിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യണം, സർവീസ് ചെയ്യണം എന്ന്. പക്ഷെ ബട്ട് ഹിസ് ബോഡി ഈസ് നോട്ട് അലോവിങ്. പ്രായമായി വരികയല്ലേ, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നില്ല. അതാണ് മൈ ബോഡി സ്പേക്ക് നോട്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. മൈ ബോഡി ബട്ട് നോട്ട് ഐ. സ്പേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്പോക്ക് ബട്ട് നോട്ട് ഐ, ഞാനല്ല, ബട്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ സ്പേക്കിന്. ഞാൻ മറ്റൊരു ഇതിൽ റെഫർ ചെയ്തപ്പോൾ സ്പേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോക്ക് എന്നുള്ളതിന് സിമിലർ ആണെന്ന് കണ്ടു. പക്ഷെ ഇവിടെ സ്പേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട് മീനിങ് ബട്ട് എന്നാണ്. മൈ ബോഡി സ്പേക്ക് നോട്ട് ഐ. സ്പേക്ക് മീൻസ് ബട്ട്. ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ആണ് അതൊക്കെ. Convey his sense of spiritual exhaustion and limitations of the human capacity. In the final stanzas, a supernatural intervention occurs. As Father Gilligan prays, the moth hour went from the fields and stars began to peep. The celestial bodies multiply, casting a glow upon the world below. This divine presence brings solace and comfort to the priest, reminding him of the transformative power of faith. അപ്പൊ ഒരുപാട് അദ്ദേഹം വിഷമിച്ചു, എന്നാലും രാത്രി അദ്ദേഹം സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങി. Now let's see what happens next. Yes, Shikha, you can read the paragraph. Despite, starting from despite. Compared to teacher, for Starting from despite the principles of a parishioner, while he slept, Father Gilligan finds renewed purpose and spirit in a higher power. The poem concludes with the priest recognizing the greatness of God's love, which extends even to the least of things upon its earth. Compared to each other world, you can continue. You can read the next paragraph also. compared to each other worlds, the Ballad of Father Gilligan stands out for its simplicity and directness. While his earlier poems often explore more complex mythological and historical themes, this piece focuses on the profound impact of faith and the human experience of suffering. The poem also
It's enough. That's enough. That's enough. Thank you. Yeah. So, despite the tragic loss of a parishioner while he slept, Father Gilligan finds renewed purpose in his belief in a higher power. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു പാരീഷണർ എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല, ഒരുപാട് നേരമൊന്നും ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമാണ് ശരിക്കും അങ്ങനെ ഉറങ്ങിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫിൽ ആസ് എ പാരീഷണർ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു ലോസ് ആണ്, അങ്ങനെ ചെയ്തത് ശരിക്കും പാടില്ല, പക്ഷെ ഉറങ്ങിപ്പോയി. Despite the tragic loss of a parishioner while he slept, Father Gilligan finds renewed purpose in his belief in a higher power. അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷെ എന്താണ്, എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർ പവർ കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി കിട്ടി. The poem concludes with the priest recognizing the greatness of God's love. അങ്ങനെ അവസാനം എന്താണ്, പ്രീസ്റ്റിന് വന്നിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. Which extends even to the least of things, asleep upon a chair. ആ asleep upon a chair എന്ന് പറയുന്ന അത് ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ആണല്ലോ സ്റ്റാൻസയിൽ. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു, he died as happy as a bird, as merry as a bird എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫാദർ ഗില്ലിഗൻ റിയലൈസസ്, ഓക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ കാരണം അയാൾ സുഖമായിട്ട് മരിച്ചു, ഞാൻ പ്രീച്ചിങ് ഒക്കെ ചെയ്തത് കാരണം ഹി ഡൈഡ് പീസ്ഫുള്ളി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് അയാൾ വീണ്ടും വിശ്വസിക്കുന്നു. കമ്പയർഡ് ടു യീറ്റ്സ് അതർ വർക്ക്സ്, W.B. യീറ്റ്സിന്റെ മറ്റ് വർക്ക്സ് നോക്കുമ്പോൾ ദ ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗില്ലിഗൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഔട്ട് ഫോർ ഇറ്റ്സ് സിംപ്ലിസിറ്റി ആൻഡ് ഡയറക്ട്നെസ്. സിമ്പിൾ പോയമാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയറക്റ്റുമാണ്, ഒരു വളച്ചുകെട്ടൊന്നുമില്ല ഈ പോയത്തിൽ. While his earlier poems often explore complex mythological and historical themes, this piece focuses on the impact of faith and human experience of suffering. അപ്പോൾ W.B. യീറ്റ്സ് ബേസിക്കലി റിലീജിയസ് അല്ലെങ്കിൽ മിത്തോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിംസ് എഴുതുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഒരു പോയം ദ ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗില്ലിഗൻ വന്നിട്ട് ഇറ്റ് ഷോസ് ഓർ ഇറ്റ് പ്രസൻസ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് അപ്പോൺ ഗോഡ്. ദൈവത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം, റിലീജിയസ് ബിലീഫ് ആൻഡ് ദ ഹ്യൂമൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് സഫറിങ്. മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തിൽ സഫറിങ് എത്രത്തോളം അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ പോയമാണ് ദ ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗില്ലിഗൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേറെ കൂടുതലൊന്നും ഈ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാത്രം, ഈ ലൈൻ മാത്രം പറയാം. ദ ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗില്ലിഗൻ റിഫ്ലെക്ട്സ് these sentiments, offering a poignant exploration of faith amidst the challenges of modern life. അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫ് എത്ര തന്നെ മോഡേൺ ആണെങ്കിലും, now we are in 2025, we are now leading a modern life. That doesn't matter. If we come across a difficulty, if you come across a problem in your life, what happens, you will immediately call that one person only, oh my God, please help me, right? So ആ ഒരു ദൈവവിശ്വാസം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയും ലോകം മാറും, എന്നാലും പീപ്പിൾ വിൽ ബിലീവ് ഇൻ ഗോഡ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് W.B. യീറ്റ്സ് ഈ ഒരു പോയം കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ഓക്കെ ഫോർ യു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇന്ന് പോയം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ 2 പോയം എടുക്കുന്നില്ല. വി വിൽ ഡു വൺ തിങ്. നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് I will just present those questions. Okay, we have 20 minutes more, right? Okay, so direct speech and reported speech the rules എല്ലാം നമ്മൾ just have to go through the examples. That's it. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഈ ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗില്ലിഗനിൽ? ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? എനി പാർട്ട്? Any doubts, please feel free to ask. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ കൺവേർഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഈ കൺവേർഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബേസിക്കലി. അതായത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് എപ്പോഴും സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആകും. ദാറ്റ് ഈസ്, ഇഫ് ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ഈസ് ഇൻ ദ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, ദെൻ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ചേഞ്ചസ് ടു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഇൻ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലാണ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലേക്ക് മാറും. ദെൻ അഗെയിൻ ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ഇസ് ഇൻ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസിലാണ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എങ്കിൽ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ടു പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്
സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ടു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് മാറും. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ഞാൻ മാറ്റുന്നേ ഇല്ല കേട്ടോ. അത് ഞാൻ സെയിം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ാണ് ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അനു സെഡ് ഐ വെന്റ് ടു സ്കൂൾ. അതിനെ എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം? അനു സെഡ് അങ്ങനെ തന്നെ ഐ വെന്റ് ടു സ്കൂൾ എന്നുള്ളതിന് ഷീ ഹാഡ് ഗോൺ ടു സ്കൂൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് മാറ്റണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അനു ഒരു ഗേൾ ആയതുകൊണ്ട് ഷീ വെന്റിന്റെ V3 ഇപ്പൊ ഹാഡ് ഗോൺ ടു സ്കൂൾ ഇപ്പൊ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ വീണ്ടും റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ഇസ് ദ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ചേഞ്ചസ് ടു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് തന്നു, അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റണം. അഗെയിൻ ഇപ്പോൾ അനു ഹാസ് ഗോൺ ടു സ്കൂൾ എന്നുള്ളതിന് അനു ഹാഡ് ഗോൺ ടു സ്കൂൾ അങ്ങനെയായിട്ട് മാറും. നെക്സ്റ്റ് അഗെയിൻ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ട്രൂത്തുകളോ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്തോ ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻസോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിനെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആക്കണ്ട. You just have to maintain the same tense. No need to change the tense. Why? Because universal truths, habitual actions, scientific facts ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ തന്നെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കൂ. ജഗത് സെഡ് ഐ വർക്ക് ഫോർ ദ ഗവൺമെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജഗത്ത് എന്നുള്ള ആൾ പറയാണ് ഞാൻ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്. അപ്പോൾ ഒരാൾ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കുള്ള കാര്യമല്ലേ? അത് റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ജഗത് സെഡ് ദാറ്റ് ഹി വർക്ക്സ് ഫോർ ദ ഗവൺമെന്റ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലും അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഐ വർക്ക് എന്നുള്ളത് ഹി വർക്ക്സ് എന്നായിട്ട് മാറി, ബട്ട് ടെൻസ് മാറുന്നില്ല. സിമിലർലി യു ക്യാൻ സി ദ ടീച്ചർ സെഡ് ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ്. അപ്പൊ അതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ടീച്ചർ സെഡ് ദാറ്റ് ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കണം. ബിക്കോസ് അതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ഫാക്ട് ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇത് വരുന്നത് ഈ ടേബിളിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് വന്നാൽ വില്ല് വരുന്ന കേസസിൽ, ഓക്കെ, വില്ലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് വന്നാൽ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ യു ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ടു വുഡ്. വിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു വുഡ്. ഇനി വുഡിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് വന്നാൽ വുഡിനെ വുഡായിട്ട് തന്നെ വെക്കണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഷാല് വന്നാൽ ഷുഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഷുഡ് വന്നാൽ വുഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. മറക്കരുത്, ഷാൾ ഷുഡ്. അതായത് വില്ല് വന്നാൽ വുഡിലേക്ക്, വുഡ് വന്നാലും വുഡിൽ തന്നെ വെക്കാം. ഷാൽ വന്നാൽ ഷുഡിലേക്ക് മാറ്റുക. ഷുഡ് വന്നാൽ പിന്നെ ഷുഡിലേക്ക് തന്നെ വെക്കരുത്. ഷുഡ് വിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു വുഡ്. അതൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ്. ഷുഡ് വുഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അനു സെഡ് ഷീ ഷുഡ് ഗോ ടു സ്കൂൾ. അപ്പൊ അതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അനു സെഡ് ദാറ്റ് ഷീ വുഡ് ഗോ ടു സ്കൂൾ അങ്ങനെയായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ ക്യാൻ വന്നാൽ കുഡ് ആവും. കുഡ് വന്നാൽ പിന്നെ ഫുഡായിട്ട് തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ വിൽ വുഡ്, വുഡ് വുഡ്, ക്യാൻ കുഡ്, കുഡ് കുഡ്, ഷാൽ ഷുഡ്, ഷുഡ് വുഡ്. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയോ? ഒരു തംസപ്പ് തന്നെ. കൺവേർഷൻ ഒന്നും കൂടെ പറയണമെങ്കിൽ പറയാം. ക്യാൻ കുഡ്, കുഡ് വന്നാൽ പിന്നെയും കുഡ്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഒന്ന് റിപ്പോർട്ടഡ് ഒന്ന് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. ഡയറക്റ്റിൽ ക്യാൻ വന്നാൽ റിപ്പോർട്ടഡിൽ കുഡ്, ഡയറക്റ്റില് കുഡ് വന്നാൽ റിപ്പോർട്ടഡിലും കുഡ്. അത് പേര് ക്ലിയർ ആക്കുക. ഇനി വില്ലും വുഡും പറയാം. ഡയറക്റ്റില് വില്ല് വന്നാൽ റിപ്പോർട്ടഡില് വുഡ്, ഡയറക്റ്റില് വുഡ് വന്നാൽ റിപ്പോർട്ടഡില് അതേ വുഡ് തന്നെ പറ്റുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഇനി ഷാൽ, ഡയറക്റ്റില് ഷാൽ വന്നാൽ റിപ്പോർട്ടഡില് ഷുഡ്, ഡയറക്റ്റില് ഷുഡ് വന്നാൽ റിപ്പോർട്ടഡിൽ എന്ത് വരണം? വുഡ്, വുഡ് വരണം. ഓക്കെ, അവിടെ മാത്രം ഒരു എക്സെപ്ഷൻ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജിലുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് മേ വന്നാൽ മൈറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. മൈറ്റ് വന്നാൽ മൈറ്റിൽ തന്നെ വെക്കുക. നോട്ട് ചെയ്യൂ കേട്ടോ, മേ ചേഞ്ചസ് ടു മൈറ്റ്. ഞാൻ പറയാണ് വെറുതെ ഒരു കോട്സ് പറയാണ്. മനു സെഡ് ഇറ്റ് മേ റെയിൻ ടുഡേ. അപ്പോൾ മനു സെഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് റെയിൻ ദാറ്റ് ഡേ. ടുഡേ എന്നുള്ളതിനെ മാറ്റണം, ദാറ്റ് ഡേ എന്നാക്കണം. ഓക്കെ, അതേപോലെ അപ്പൊ മൈറ്റ് വന്നാൽ മൈറ്റിൽ തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ലാസ്റ്റ് മസ്റ്റ്. മസ്റ്റിനെ നമുക്ക് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. മസ്റ്റ് എന്ന് വന്നാൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പോൾ യു മസ്റ്റ് ഗോ ടു സ്കൂൾ എന്നുള്ളതിനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ യു ഹാഡ് ടു ഗോ ടു സ്കൂൾ അങ്ങനെയായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ഇതാണ് അവിടെ വരേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക്
ഒരു എക്സെപ്ഷൻ കേസ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്, നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന 3 റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്സേ ഉള്ളൂ. സെഡ്, ടോൾഡ് ആൻഡ് ആസ്ക്ഡ്. സെഡ്, ടോൾഡ്, ആസ്ക്ഡ്. സെഡും ടോൾഡും നമ്മൾ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യും. ഈ ആസ്ക്ഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എവിടെയാ യൂസ് ചെയ്യുക? ഏത് സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക? സെഡ് ആൻഡ് ടോൾഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും. ആസ്ക് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് നമുക്ക് എന്താ അതിന്റെ ഒരു യൂസ്? എവിടെയാ യൂസ് ചെയ്യാം? യു നോ ദ ആൻസർ. നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആസ്ക്ഡ് യൂസ് ചെയ്യും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഡു യു ലൈക്ക് പിസ്സ? അപ്പൊ അതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹി ആസ്ക്ഡ് മീ ഇഫ് ഐ ലൈക്ഡ് പിസ്സ. അപ്പൊ അവിടെ ഹി ആസ്ക്ഡ് മീ, ഹി ആസ്ക്ഡ് ഇഫ് ഐ ലൈക്ഡ് പിസ്സ. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആസ്ക്ഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം, റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടെൻസ് ചേഞ്ച് ആവില്ല. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് എങ്കിൽ ടെൻസ് മാറില്ല. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആണെങ്കിലും ടെൻസ് മാറില്ല. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ടെൻസ് മാറില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കിയത് ഇതാണ്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ പറയാണ് ജഗത് സേസ് ഐ ലവ് മൈ കൺട്രി. അപ്പോൾ ഇവിടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് സേസ്. സേസ് എന്നുള്ളത് പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണുള്ളത്, സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്. അപ്പോൾ ഐ ലവ് മൈ കൺട്രി സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്, അതേ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? റിപ്പോർട്ടഡിലും കൊണ്ടുവരിക. ജഗത് സേസ് ദാറ്റ് ഹി ലവ്സ് ഹിസ് കൺട്രി. ഹി ലവ്ഡ് ഹിസ് കൺട്രി എന്ന് എഴുതിയാൽ അത് തെറ്റ്, കാരണം ഇവിടെ സേസ്നേ ഉള്ളൂ. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് സെഡ് ആണെങ്കിലേ നമ്മൾ ഇവിടെ ലവ്ഡ് എന്നാക്കണ്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അടുത്തത് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ജഗത് വിൽ സേ ഐ ലവ്ഡ് മൈ കൺട്രി. ജഗത്ത് പറയും ഞാൻ എൻ്റെ കൺട്രീനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ജഗത് വിൽ സേ ദാറ്റ് ഹി ലവ്ഡ് ഹിസ് കൺട്രി. അങ്ങനെ തന്നെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിനെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ തന്നെ എഴുതി വെക്കുന്നു. ഇനി പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റില് ജഗത് ഹാസ് സെഡ് ഐ ലവ് മൈ കൺട്രി. ഒന്നുമില്ല, ജഗത് ഹാസ് സെഡ് ദാറ്റ് ഐ ലവ് മൈ കൺട്രി എന്നുള്ളത് ഹി ലവ്സ് ഹിസ് കൺട്രി. കാരണം ജഗത് എന്നുള്ളത് ഒരു ബോയുടെ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാന്റെ നെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഐനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിന് തേർഡ് പേഴ്സണിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ഐ ചേഞ്ചസ് ടു ഹി. ഐ ലവ് എന്നുള്ളത് ഹി ലവ്സ് ഹിസ് കൺട്രി. അല്ലാതെ അവരുടെ ടെൻസ് ഒന്നും ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ വരുന്ന റൂൾസ്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അഗോ, ബിഫോർ, ഹിയർ എന്ന് വന്നാൽ ദർ, ലാസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ പ്രീവിയസ്, നെക്സ്റ്റ് നിന്ന് ഫോളോവിങ്. ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോളോവിങ് ഡേ. നൗ ദെൻ, ദിസ് ദാറ്റ്, ദീസിനെ ദോസ് ആക്കണം. ടുഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഡേ എന്നാക്കണം. ടുമോറോന് ദ ഫോളോവിങ് ഡേ ഓർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ. ടൊണൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് നൈറ്റ്. ടുഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അപ്പൊ ടൊണൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് നൈറ്റ്. ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമോറോ, ഇൻ 2 days time. Day before yesterday, 2 days before. Yesterday, the previous day. The next day എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ. The previous day എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെക്ക് ചെയ്തതാണ്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. Change the following into reported speech. Mention the tense of the sentences as well. Yes, Shika, you can read the first question and answer. Shika, are you there? Mohan will return saying, I lose my chance. Answer. Okay, your voice has some issues due to some network connection error ആയിരിക്കാം. Anyways, Mohan will repent saying, I lost my chance. അപ്പൊ ഇവിടെ will ആണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് സിമ്പിൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിലാണ്. will repent. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. മോഹൻ will repent saying that he lost his chance. I lost എന്നുള്ളതിന് he lost എന്ന് എഴുതാം, കാരണം മോഹൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ആണിന്റെ പേരാണ്. he lost his chance. ടെൻസ് ഏതാണ്? സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. ഈ ടെൻസ് എന്തിന്റെ ടെൻസ് ആണ് എഴുതാൻ പറയുന്നത്? റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബിന്റെ ടെൻസ് ആണ് എഴുതാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മോഹൻ വിൽ റിപ്പൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലേ, അതാണ്. യെസ്, ഷാനി, യു ക്യാൻ റീഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ദിയ. Yes, ma'am.
Savita will tell her, enjoy the tour with your friends. Answer, Savita will tell her friend to enjoy the tour with her friends. Simple future. Okay, Savita will tell her friend to enjoy the tour with her friends. അപ്പൊ enjoy the tour with your friends എന്നുള്ളതിന് പകരം enjoy the tour with her friends. കാരണം സവിത അവളോട് പറയുകയാണ് enjoy the tour with your friends. So Savita will tell her friend to enjoy the tour with her friends. Next one, yeah, Shabna, you can read the next one. Shabna, third one read you too. Shabna is not answering. Adila, can you read the third one? Yes, ma'am. Janagi will reply, I will not be available from Sunday. Janagi will reply that she would not be available from Sunday. Simple future. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് വുഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വില്ലും എഴുതാം വുഡും എഴുതാം. ജാനകി വിൽ റിപ്ലൈ ദാറ്റ് ഷീ വിൽ നോട്ട് ബി അവൈലബിൾ ഫ്രം സൺഡേ, ഓർ വുഡും എഴുതാം. ജാനകി വിൽ റിപ്ലൈ ദാറ്റ് ഷീ വുഡ് നോട്ട് ബി അവൈലബിൾ ഫ്രം സൺഡേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ വില്ല് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം, വുഡും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാം. പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് ആക്കണം എന്നില്ല, വില്ല് എഴുതിയാലും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ മേക്ക് ദ സെന്റൻസസ് ഇൻ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ടു റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച്. പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ ആണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ഉള്ളത്. അതിനെ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് മാറ്റാൻ പോവാണ്. യെസ്, ദിയ, the first one. Yes, ma'am. Manu has said, I like my school very much. Manu has said that he likes his school very much. ഓക്കെ, ടെൻസ് മാറുന്നില്ല. മനു ഹാസ് സെഡ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ ലൈക്ക് എന്നുള്ളത് ഹീ ലൈക്സ് അത്രേ മാറിയിട്ടുള്ളൂ. രണ്ടും പ്രസന്റ് ടെൻസ് തന്നെയല്ലേ. ഐ ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രസന്റ് ടെൻസ് തന്നെ, ഹീ ലൈക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രസന്റ് ടെൻസ് തന്നെ. സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ തന്നെ വെക്കുന്നു. യെസ്, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ആദില. Adila, second one. Sheila has told I never watch Hindi movies. Sheila has told that she never watches Hindi movies. Very good. She എന്ന് പറയുമ്പോൾ watches എന്ന് വരും. I never watch, but report ചെയ്യുമ്പോൾ she never watches. Good. Shika, you can read the third one. Yes, teacher. Robert has asked Rita, give me the application form. Answer, Robert has asked Rita to give him the application. Okay, Robert has asked Rita to give him the application form. കാരണം ഇതൊരു ഇമ്പരേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ്. ഗിവ് മീ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പരേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ്. ഇമ്പരേറ്റീവ് സെന്റൻസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റോബർട്ട് ഹാസ് ആസ്ക്ഡ് റീത്ത ടു ഗിവ് ഹിം ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം. ടു എന്നൊരു വരും. ടു ഒരു ടി ഒ എന്നുള്ള പ്രിപ്പസിഷൻ എപ്പോഴും ഇമ്പരേറ്റീവ് സെന്റൻസസിൽ വരും. ടു ഗിവ് ഹിം ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം. ഗിവ് മീ എന്നുള്ളത് മാറി ഗിവ് ഹിം. റോബർട്ട് ഒരാണാണ്, അപ്പൊ ഗിവ് ഹിം ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം. Yes, next one. Shabna, can you read the fourth one? Shabna, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Okay, I will read the fourth one. Manoj has thought once, one day we all will die. So Manoj has thought once that one day they all will die. ഇപ്പൊ വി എന്നുള്ളത് തേർഡ് പേഴ്സണിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ദേ ആകും. മനോജ് ഹാസ് തോട്ട് വൺസ് ദാറ്റ് വൺ ഡേ ദേ ഓൾ വിൽ ഡൈ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീനെ ദേ ആക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു തേർഡ് പേഴ്സൺ. ഐനെ നമ്മൾ ഹീ ഷീ ഇറ്റിലേക്കൊക്കെ മാറ്റുന്നില്ലേ, അതേപോലെ വി വന്നാലും വി ഈസ് ഓൾസോ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പ്ലൂറൽ. വി ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിൽ പ്ലൂറൽ ആണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പ്ലൂറലിനെ തേർഡ് പേഴ്സൺ പ്ലൂറലിലേക്ക് ആക്കണം. Manoj has thought once, one day we all will die. Manoj has thought once that one day they all will die. ഈ പ്രൊണൗൺസിൽ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ, സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ, തേർഡ് പേഴ്സൺ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഇത് ചെയ്യാം. ആൻസേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇതിലുണ്ട്, നിങ്ങളൊന്ന് ഓണായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ. മോഹൻ സെഡ് ഐ ആം വർക്കിംഗ് ഇൻ ആൻ IT കമ്പനി. ഓക്കെ, റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഏത് ടെൻസിലാണ് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഇതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മോഹൻ സെഡ് ഐ ആം വർക്കിംഗ് ഇൻ ആൻ IT കമ്പനി. ഇതിനെ എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Can anyone tell the answer? Teacher, Mohan said he was working in an IT company. Very good. Mohan said that he was working in an IT company because simple past ലാണ് said reporting verb വരുന്നത്. Very good, Shika. Next one. Karthik claimed the company provides a decent salary package. ചെയ്ത് നോക്കൂ. മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, ചെയ്ത് നോക്കൂ, അങ്ങനെയല്ലേ പഠിക്കാം.
Karthik claimed that the company provided a decent salary package. പ്രൊവൈഡ് എന്നാണോ പറഞ്ഞത്? Yes. പ്രൊവൈഡ് അല്ല, പ്രൊവൈഡഡ് എന്ന് മാറും. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് അല്ലേ, അപ്പൊ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലേക്ക് മാറും. ഓക്കെ. Okay. Karthik claimed that the company provided a decent salary package. Okay, next one. Shankar interfered and said the company has done many charitable works. Shankar interfered and said that the company had been done many charitable works. Okay, yes, what about Shika? You can also answer. Shankar interfered and said that the company had done many charitable. വെരി ഗുഡ്, രണ്ടുപേരും കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ, ആദില ആൻഡ് ഷിക്ക. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ എന്താണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഇസ് ചേഞ്ച്ഡ് ടു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. ഗുഡ്. ഈ ദാറ്റ് എന്നുള്ള കൺജങ്ഷൻ അതുപോലെ കമ്പൽസറി അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെ എഴുതി ശീലിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ദാറ്റ് വെച്ച് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഈസി ആയിരുന്നു, അതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. രവീണ came and uttered the boss is calling. Ravina came and uttered that the boss was calling. വെരി ഗുഡ്. യെസ്. uttered എന്ന് പറഞ്ഞാൽ said എന്നുള്ളതിന്റെ മറ്റൊരു മീനിങ് ആണ് uttered. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. രാഹുൽ said the boss called us just now. Rahul said that the boss called them just then. Very good, very good. Rahul said that the boss called them just then. Very good. Okay. The boss said, I am your new boss from today. അത് ഞാൻ കോട്സ് കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് മക്കളെ. ഐ ആം യുവർ ന്യൂ ബോസ് ഫ്രം ടുഡേ എന്നുള്ളത് കോട്സിൽ വരേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ എങ്ങനെ? The boss said he was his new boss from that day. He was their new boss from that day. ഓക്കെ. കാരണം ഒരാളുടെ ബോസ് അല്ലല്ലോ, ഒരു കമ്പനി ആയിട്ടാണ് ഈ 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ ഒരേ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ബേസ് ചെയ്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യുവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരാളെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്ന്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ യുവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഞാൻ പറയണം ഐ എം യുവർ ടീച്ചർ ഫ്രം ടുഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഷീക്കയുണ്ട്, ആദിലുണ്ട്, ഷബ്നയുണ്ട്, ദിയയുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റിലെ ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ബോസ് സെഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് their ന്യൂ ബോസ് ഫ്രം that day. Otherwise correct. Good attempt. ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഹിസ്സാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, കാരണം അന്ന് ഇതേപോലെ ഒരു ഇത് വന്നു, അപ്പൊ അതേസമയം ഹിസ് കൊടുത്തു പോയി. ബട്ട് ആക്ച്വലി ദെയർ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത്. ഒരു ചെറിയ കറക്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കോഡ്സ് ഇവിടെ കോഡ്സും ഞാൻ വിട്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ. ഓക്കെ. വെരി ഗുഡ്. നൗ മൂവിങ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി. Change the following sentences into indirect speech using appropriate pronouns and adverbials. Adverbials എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. ഓക്കെ. ഇതിന്റെ ആൻസറും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഓക്കെ. യെസ്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഷിഖ ക്യാൻ റീഡ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യാം, ആൻസർ ഷിഖ റീഡ് ചെയ്യൂ. സവിത ടോൾഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ I will not be able to come to school during the next week as I have been advised bed rest for my leg injury. Simple past ആണ് reporting verb. Yes, Shika. Savita told the principal that she would not be able to come to school during the following week as she had been advised bed rest for her leg injury. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് നോക്കാം. ടോൾഡ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഐ വിൽ നോട്ട് ബി എന്നുള്ളത് ഷീ വുഡ് നോട്ട് ബി. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് എന്നുള്ളത് ഫോളോയിങ് വീക്ക്. ഐ ഹാവ് ബീൻ അഡ്വൈസ്ഡ് എന്നുള്ളത് ഷീ ഹാഡ് ബീൻ അഡ്വൈസ്ഡ് ബെഡ് റെസ്റ്റ് ഫോർ മൈ ലെഗ് ഇഞ്ചുറി എന്നുള്ളത് ഹെർ ലെഗ് ഇഞ്ചുറി. അപ്പൊ ടോട്ടലി ഇവിടെ 1 2 3 4 ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. My teacher said you can try for the Commonwealth scholarship for your studies in the UK. Again, simple past reporting verb. Yes, Diya, you can read the answer. Diya, sorry, Adila. My teacher said that I could try for the Commonwealth scholarship for my studies in the UK. അതായത് ഒരാളെ നോക്കി നമ്മൾ യു ക്യാൻ ട്രൈ ഫോർ ദ കോമൺവെൽത്ത് സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ UI ആയിട്ട് മാറും. ഇപ്പൊ എന്റെ ടീച്ചർ എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞു, അത് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് എൻ്റെ പേരൻസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാ പറയാ? ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു എന്നല്ലേ പറയാ. അവിടെ പോയി യു ക്യാൻ ഡു എന്ന് പിന്നെയും അപ്പൊ അച്ഛനെയോ അമ്മേനോ നോക്കി യു എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റല്ലേ? അതാണ് അവിടെ. സോ
സബ്ജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലെ സബ്ജക്റ്റ് യു ആണെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലെ സബ്ജക്റ്റ് ഐ ആവും. ഓക്കെ, അത് എപ്പോഴും മൈൻഡിൽ വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ സബ്ജക്റ്റ് ഐ ആണെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൽ ഹി ഷീ ഇറ്റ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നായിട്ട് മാറും. ഇറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയില്ല, ഹി ഓർ ഷീയെ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ടോം കംപ്ലൈൻറ്റ് ജെറി യു സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ ഫൈറ്റ് ടൊണൈറ്റ് ആൻഡ് ഐ വാസ് ദ വൺ ഹു ഹാഡ് ടു പേ ഫോർ ഇറ്റ്. സിമ്പിൾ ഫാസ്റ്റ്. യെസ് ഷിക. Jerry told Tom that she would not tease him Not anymore. that one. Third one's answer. Oh, sorry, teacher. Tom complained that Jerry had started the flight that night, and he was the one who had to pay for that. ഓക്കെ, ഇതിനെ ഇങ്ങനെയും പറയാം. ടോം കംപ്ലൈൻഡ് ജെറി ദാറ്റ് ഷീ ഹാഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ ഫൈറ്റ് ദാറ്റ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ഹി വാസ് ദ വൺ ഹു ഹാഡ് ടു പേ ഫോർ ഇറ്റ്. അങ്ങനെയും പറയാം. ടോം കംപ്ലൈൻഡ് ജെറി ദാറ്റ്, അങ്ങനെ ദാറ്റ് ജെറി എന്നും പറയാം, ജെറി ദാറ്റ്, അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് എനിവേസ് ഇവിടെ ടോം കംപ്ലൈൻഡ് ദാറ്റ് ജെറി ഹാഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ ഫൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ടോം കംപ്ലൈൻഡ് ജെറി ദാറ്റ് ഷീ ഹാഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ ഫൈറ്റ്, അങ്ങനെയും പറയും. നെക്സ്റ്റ് വൺ. ജെറി ടോൾഡ് ടോം I will not tease you anymore if you promise not to threaten me from today. അതിന്റെ മറുപടി തന്നെയാണ്. യെസ് ആദില. Jerry told Tom that she would not tease him anymore if he promises not to threaten her from that day. Okay. Jerry told Tom that she would not tease him anymore if he promises not to threaten her from day. അവിടെ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്. If he promised not to threaten her from that day. Promises എന്നല്ല, if he promised എന്നാണ് വരേണ്ടത് കേട്ടോ. കാരണം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാസ്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ. ഓക്കെ, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ അതേപോലെ I told you right that he was their new boss from that day, and ഇവിടെ ഒരു quotes വേണം അല്ലേ. So are you getting the points? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, teacher. Okay, now moving to last 5 questions കൂടെ ഉള്ളൂ, അതോടെ ഈ ചാപ്റ്ററും കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. Yes, let's see. Both of them said we will be friends from now onwards. Yes, Shika. Both of them said that they would be friends from then onwards. Okay, they would be friends from then onwards. Okay, next one. They said we should eat more fruits and vegetables. Yes. They said Okay, Shika. they said that they should eat more fruits and vegetables. ഓക്കെ, ഇവിടെ രണ്ട് ദേ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒന്ന് ദേ സെഡ്, അതിലുള്ള ദേ, പിന്നെ വി വന്നിട്ട് തേർഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ദേ. അപ്പൊ ദേ സെഡ് ദാറ്റ് ദേ ഷുഡ് ഈറ്റ് മോർ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. ദ ടീച്ചർ ടോൾഡ് സലിം ദ പ്രിൻസിപ്പൽ വാണ്ട്സ് ടു സീ യുവർ പേരൻസ് ടുമോറോ. അതില റീഡ് ചെയ്തോ. The teacher told Salim that the principal wanted to see his parents the following day. Very good. Tomorrow എന്നുള്ളതിന് following day. The principal wants എന്നുള്ളതിന് principal wanted എന്ന് മാറ്റണം. Next one. Salim said, my father cannot come to school tomorrow as he is not in town right now, but my mother will come and see you. Yes, Shika. Salim said that his father could not come to school the following day as he was not in the town right then, but his mother would come and see him. But his mother would come and see him. Okay. Last question. The school dietitian told the students, you must cut down on junk foods from today as they are not good for your health. ഇത് ഡയറ്റീഷ്യൻ വന്നിട്ട് സ്റ്റുഡൻസിനോട് സ്കൂളിൽ പറയാണ്. യെസ് ആദില, യു ക്യാൻ റീഡ് ദ ആൻസർ. The school dietitian told the students that they must cut down on junk foods from that day as they are not good for their health. Very good. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെയും പറയാം. The school dietitian told the students that they must cut down എന്നുള്ളതിന് പകരം they had to cut down on junk foods from that day as they were not good for their health. As they were not good for their health. അന്നൊരു തിരക്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ചെറിയ ചില മിസ്റ്റേക്സ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. As they were not good for their health. അങ്ങനെയായിട്ട് നമുക്ക് മാറും.
ഓക്കെ, അതേപോലെ ഈ മസ്റ്റ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റണത് എല്ലാ കേസിലും കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്കൂൾ ഡയറ്റീഷ്യൻ ടോൾഡ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ദാറ്റ് ദേ ഹാഡ് ടു കട്ട് ഡൗൺ ഓൺ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് എന്ന് മാറ്റാം. മസ്റ്റ് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മോസ്റ്റ്ലി മസ്റ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. ആണ്. അധികം നിങ്ങൾക്ക് മസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറില്ല. മൈറ്റ് പിന്നെയും ചോദിക്കാം. വന്നാൽ മൈറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെയും വരാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് സ്റ്റുഡൻസ്. യെസ്, ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ അടുത്ത പോയം നമുക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഏതാണ് നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് വരുന്നത് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് തേഴ്സ്ഡേ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ തേഴ്സ്ഡേത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കത് എടുത്തു പോകും. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, so meet you all on Thursday. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Good night.